ਧੰਨਵਾਦ। श्री राग महला पहला। आवो भैणे गल मिलहें अंक सहेलड़ियां, मिलके करहें कहानियां समरत कंत कियां। अंक का मतलब गल विच, सहेलड़ियां का मतलब सत्संगी वीर भैणा। कि हे सत्संगी वीरो ते भैणो, आओ गले नाल मिलिए, प्यार दे नाल मिलिए और मिल के जो समर्थ प्रभु है ओदियां कहानियां करिए। आवो भैणे गल मिले अंक सहेलड़ियां, कि हे सत्संगी भैणो सहेलियो वीरो, प्यार दे नाल मिलिए ते मिल के करिए। कि मिल के करें कहानियां। कहानियां दा मतलब सिफत सलाह। समर्थ दा मतलब सर्वशक्तिमान। कंत दा मतलब प्रभु। परस्पर मिलके प्रभु दियां गल्लां करिए, प्रभु दे सिफत सलाह करिए, रब्बी गुण गाइए। हुण इत्थे सानू एक बहुत सुंदर चीज मिल रही है जिंदगी नू सफल करन वास्ते। साडे मिलवर्तन दा जिहड़ा स्टैंडर्ड है जे ऐसा बन जाए तां इह पंक्ति साडे जीवन नू बदल सकदी है। कि जदों भी असीं आपस दे अंदर मिलीए, भैन भरा, रिश्तेदार, सज्जन मित्र, यार दोस्त, तां उत्थे साडा टॉपिक की होवे कि मिलके करें कहानियां समरत कंत कियां, प्रभु दे गुण गाए जान, यानी यूनीवर्सल ट्रुथ की गल की जाए, सत संतोख दया धर्म धीरज की गल की जाए। कि इन्हां गुणां दे असीं धारनी किवें हो सकते हैं, इन्हां गुणां दे सानू की लाभ ने। ए जेकर अपना मिलाप मिलवर्तन का स्टैंडर्ड बना लिया जाए तो हर इंसान की जिंदगी सुखी और शांत हो सकती है। साचे साहिब सब गुण, औगण सब असां। ये जो असां शब्द लिखा है ना, इनू बिंदी लगा के पढ़ना है, सस्से ते असां। असां दा मतलब साडे विच, असीं। साचे साहिब सब गुण, सच्चे साहिब दे अंदर सारे गुण ने, औगण सब असां, और प्रभु तो विछड़न करके साडे अंदर सारे अवगुण ने। रब दे अंदर सारे गुण ने और प्रभु तो विछड़न करके साडे अंदर सारे औगण ने। हुण यह गल थोड़ी जी समझण वाली है, जे मनुख इस गल ते अमल करे तां भी इहदा जीवन महान हो सकता है। क्योंकि प्रभु दे अंदर सारे दे सारे गुण ने। वो एक गुणां दा मुजस्मा है ते वो जो गुणां दा मालक है वो साडे सारियां दे अंदर है। घट घट में हर जू वसे। जिवें आपां हर रोज ये गल विचारदे हां कि हर इंसान दे अंदर शुभ गुणां दा मुजस्मा है, शुभ गुणां दा सागर है। सत संतोख दया धर्म धीरज आदिक सारे दे सारे गुण हर इंसान दे अंदर मौजूद ने। पर औगण सब असां, पर गुरुदेव पातशाह कहंदे ने साडे अंदर सारे औगण ने। उहदा रीजन की है कि असीं उन्हां गुणां नूं वरत नहीं रहे हां। सच साडे अंदर है पर असीं सच नूं यूज नहीं कर रहे, सच नूं इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, असीं झूठ बोल रहे हां। साडे अंदर दया है पर असीं दया नहीं कर रहे, एक दूजे ते कठोरता वरत रहे हां। साडे अंदर प्रेम भरिया पिया है पर असीं प्यार दे नाल रह नहीं रहे, असीं एक दूजे दे नाल ईर्खा द्वेष कर रहे हां। तां जदों असीं आपस दे विच मिल बैठीए सत्संग दे अंदर, तां असीं इह विचारां करिए कि प्रभु दे अंदर सारे गुण ने ते ओहदे तो विछड़न करके साडे अंदर सारे औगण आ गए ने। और याद रखना, जदों बंदा रब्बी गुणां नूं भुलदा है उदों ही इस दे अंदर सारे रोग इकट्ठे हो जांदे ने। परमेसर ते भुल्लिया व्यापन सभे रोग। अगला वचन करदे ने, करता सबको तेरे जोर। हुक्म दे अंदर सबको दा मतलब हर जीव। कि हे करतार, हे प्रभु, हर एक जीव तेरे हुक्म दे अंदर है। जिन्ना भी आ संसार है, दिसता अणदिसता, निक्के जे सूक्ष्म बैक्टीरिए तो लैके वड्डे सारे हाथी तक, खंड मंडल ब्रह्मंड, सूरज चंद आकाश गंगावां, ये पूरे दा पूरा जिन्ना भी जगत है, ये सब रब्बी हुक्म विच है। लॉ ऑफ नेचर काम कर रहा है। सारा संसार तेरे हुक्म दे अंदर है। एक शब्द विचारिए, जां तू तां क्या हो,
ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਕਮ। ਵਿਚਾਰੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਔਰ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਣੇ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਰ, ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਾਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ, ਵਰਤ ਆਦਿਕ, ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੀਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭ ਹੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣੀ। ਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ, ਰਾਵਿਆ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਮਾਣਿਆ, ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਗੁਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭੈਣੋ, ਹੇ ਵੀਰੋ, ਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਗਾਰੀਆਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੀ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ, ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਹਦਾ? ਸਹਿਜ ਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਿਰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਰ ਰਿਸਾਲੂ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀ। ਰਿਸਾਲੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਤਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤੀ, ਮਾਲਕ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿਕ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੁਣਨੀ, ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਤੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ, ਕੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ। ਕੁਦਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤਾਂ, ਯਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਕਤ।
ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਮਗਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ हे ਮਾਲਕ, ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਿਫਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨੰਤ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਕੇਤੇ ਜਾਤ ਅਜਾਤ। ਜਾਤ ਅਜਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਯਾਨੀ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇੱਥੇ ਫੱਕੜ ਜਾਤੀ ਫੱਕੜ ਨਾਉਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਜਾਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ। ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ। ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਉਪਜੈ, ਸੱਚ ਮਹਿ ਸਾਚ ਸਮਾਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸੱਚ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਮਹਿ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਚੱਚਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਚ ਦੇ ਚੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਮਹਿ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਚੱਚੇ ਦਾ ਔਂਕੜ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਮਹਿ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣ ਕਰਕੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਚ ਦੇ ਚੱਚੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਨਾਉਨ ਹੈ, ਸੱਚ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਮਹਿ ਸਾਚ ਸਮਾਏ। ਜੋ ਸੱਚ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ। ਸੱਚ ਉਪਜੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੀ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੱਚ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਹੀ ਰੂਪ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਪਤ ਉਗਵੇ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਭਉ ਖਾਏ। ਭਉ ਖਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ ਸਹਿਮ ਡਰ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੂਝ ਹੋਵੇ, ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਪਤ ਉਗਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਡਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਭਉ ਖਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਭਉ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। हे ਨਾਨਕ, ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਦੀ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਗੁਰਮਤ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਮਾਣ, ਆਦਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭੇਦ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭਲੀ ਸਰੀ ਜੇ ਉਭਰੀ ਹਉਮੈ ਮੁਈ ਘਰਾਂ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਤੋਂ, ਸਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਭਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਚ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਉਭਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਚ ਗਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਹਉਮੈ ਮੁਈ ਘਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਚੋਂ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਮਰ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਹਉਮੈ ਮਰਨ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਦੂਤ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਚਾਕਰੀ। ਦੂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਵਿਕਾਰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਚਾਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਵੇਸਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ ਸਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਲਪ ਤਿਆਗੀ ਬਾਦ ਹੈ ਸੱਚਾ ਵੇ ਪਰਵਾਹ। ਕਲਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਪਨਾ, ਬਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਅਰਥ, ਬੇਕਾਰ। ਸੱਚਾ ਵੇ ਪਰਵਾਹ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੀ ਵਿਅਰਥ ਕਲਪਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਕਲਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਪਨਾਵਾਂ, ਆਸਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਭਟਕਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਅਰਥ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਰੇ ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਭਉ ਜਾਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਭਉ ਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਸਹਿਮ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਡਰੈ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਧਰਮੀ ਵਿਗਸੇਤ। ਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਪਾਪ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੋ ਡਰ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਭੈ ਬਿਨ ਨਿਰਭਉ ਕਿਉਂ ਥੀਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਭੈ ਬਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਦਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਅਦਬ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਭਉ ਕਿਉਂ ਥੀਐ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਰ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡਰ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਡਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਰੱਬੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਤਾ ਆਖਣ ਆਖੀਐ, ਆਖਣ ਤੋਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਆਖਣ ਆਖੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਖਣ ਆਖੀਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੀਏ। ਆਖਣ ਤੋਟ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਆਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੱਬੀ ਵਰਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੀਤੜੇ ਦਾਤਾ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਅਨੰਤ ਜੀਵ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਨੰਤ ਨੇ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋੜਵੰਦ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵ ਜੰਤ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ। ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਕ ਇੱਕ ਵਚਨ। ਜੇ ਮਨ ਦਾ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੇ ਮਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਵਸਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਸਣ ਨਾਲ, ਸੁਖ ਹੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਦ, ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿੰਦ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿੰਦ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਪਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਵਸ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਗ ਸੁਪਨਾ ਬਾਜੀ ਬਣੀ, ਖਿਨਮਹਿ ਖੇਲ ਖਿਲਾਏ। ਜਗ ਸੁਪਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਗਤ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਡ, ਬਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਲ ਖਿਲਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਡ ਖਿਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਮਾਨੋ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਰ ਖੇਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਦਿਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਲ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਸੁਪਨਾ, ਨੀਂਦ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਔਰ ਖੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।
इस जीवन ने भी एक दिन खत्म हो जाना है, साडे जीवन ने भी मुक जाना है। संजोगी मिल एक से, विजोगी उठ जाए। एक से दा मतलब है इकट्ठे, एक से दा मतलब इकट्ठे हो जाते ने, जाए दा मतलब चला जाता है। संजोगी दा मतलब वो कर्म जिन्ना करके संजोग हुंदे ने। विजोगी दा मतलब वो कर्म जिन्ना करके विजोग हुंदे ने। विजोग सत्या हुक्म है ना, एक ऐसा सिस्टम है जिस करके असी इस दुनिया में जन्म लेंदे आ, साडा मिलाप हुंदा है। दूजा मौत भी उस सिस्टम विच है कि जीवां दा विछोड़ा हो जाता है। नंबर 2, साडा परस्पर मिलाप हुंदा है। कुछ बोल ने, कुछ सोच है, कुछ बिहेवियर है साडा, जिस करके साडा भैणा भरावां दी तरह परस्पर प्यार बन जाता है। ते कुछ बोल, कुछ बिहेवियर, कर्म ऐसे ने जिन्हां करके सक्के रिश्ते भी टुट जाते ने और दूरियां वध जांदियां ने। संजोगी दा मतलब वो कर्म जिन्हां करके संजोग हुंदे ने। विजोगी दा मतलब विजोग सत्या। तां संजोग सत्या दे नाल प्राणी इकट्ठे हुंदे ने और विजोग सत्या अनुसार जीवन दे अंदर विछोड़ा हो जाता है। इस संसार नूं बंदा छड्ड के तुर जाता है, मर जाता है। जो तिस भाना सो थिए, अवर ना करना जाए। जो प्रभु नूं चंगा लगदा है ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ है। इस ते उल्ट होर कुछ नहीं किया जा सकता। जो प्रभु नूं भाउंदा है, भाउंदा दा मतलब भाना, जो भाना है, रजा है, हुक्म है, ਉਹੀ ਵਰਤਦਾ है। उस तो उल्ट कुछ नहीं किया जा सकता। ये चीज़ां असीं बहुत बार विचार चुके हैं कि दुनियावी जो नियम ने, जो लॉ ऑफ नेचर है, उस तो उल्ट असीं की कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। बेशक पानी विच ऑक्सीजन है, पर असीं डड्डियां मच्छियां की तरह रह नहीं सकते पानी विच। बेशक बाहर हवा है, ऑक्सीजन है, पर मच्छियां बाहरों ऑक्सीजन लैके जिंदा नहीं रह सकतियां। हुक्म है ना, सिस्टम है। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਤ ਵਿਸਾਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਖਰ ਸੱਚ ਰਾਸ। ਵਿਸਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਹਾਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਵਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੌਦਾ ਤੇ ਰਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂੰਜੀ। गुरमुख वस्त वेसाही है। गुरमुख का मतलब गुरु के जरिए, गुरु के ज्ञान राही जो असली तत्व वस्तु है जीवन की, वो खरीदी जाती है, वो सौदा विहाजिया जाता है गुरु के राही। ते वो सौदा किहड़ा है? रब्बी गुणा का। वो पूंजी विहाजन लई असीं इस दुनिया ते आ और वो पूंजी सानू विहाजनी चाहिए है। ते ये सौदा जिहड़ा है गुरु दे राही खरीदिया जा सकता है। सदा स्थिर रहन वाला प्रभु सच ही एक सौदा है, सच ही एक रास पूंजी है। ते इस सच रूप सौदे नूं गुरु राही विहाजिया जाता है, गुरु राही खरीदिया जा सकता है। यानी गुरु राही ही, गुरु दे ज्ञान राही ही सानू जीवन दी, जगत दी असलीयत मालूम पैंदी है। जिन्नी सच वणंजिया गुर पूरे शाबाश। शाबाश का मतलब प्रसन्नता, आदर। जिवें कोई छोटा बच्चा चंगा काम करता है, चंगे नंबर लैके आउंदा है, तो माँ बाप उन थापड़ा दिंदे ने, शाबाश दिंदे ने। शाबाश का मतलब आदर देना हुंदा है। तो जिन्हां बंदियां ने सच रूप सौदा खरीदिया है, उन्हां नूं पूरे गुरु ने शाबाश दित्ती है, उन्हां नूं पूरे गुरु तो आदर मिलता है, जिन्हां ने सच नूं विहाजिया है। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦਰ, ਮਾਨ, ਸਤਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਵਿਹਾਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵਸਤ ਪਛਾਣ ਸੀ ਸੱਚ ਸੌਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸ। ਪਛਾਣ ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ हे ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੱਚ ਰੂਪ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ,
ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਆਚਰਨ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲ ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪ ਪੜੋਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਲ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਪੜੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਮਹੱਲਾ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਹਿਲਾ, ਸਹਿਲਾ, ਗਹਿਰਾ ਔਰ ਪਹਿਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਮਹਿਲ। ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੂਪ, ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੂਪ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲ ਪਹਿਲਾ, ਧਾਤ ਮਿਲੇ ਫੁਨ ਧਾਤ ਕੋ ਸਿਫਤੀ ਸਿਫਤ ਸਮਾਏ। ਫੁਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੜ ਕੇ, ਧਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਸਤੂ, ਸੋਨਾ ਵਗੈਰਾ। ਮਿਲੇ ਫੁਨ ਧਾਤ ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਆਦਿਕ ਧਾਤੂ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਛਾਪ ਬਣੀ ਹੈ, ਛੱਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਧਾਤੂ ਧਾਤੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਤ ਮਿਲੇ ਫੁਨ ਧਾਤ ਕੋ ਸਿਫਤੀ ਸਿਫਤ ਸਮਾਏ। ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇ ਸਿਫਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਫਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਗਾਣ ਵਾਲਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਧਾਤੂ ਮੁੜ ਕੇ ਧਾਤੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਗਹਿਬਰਾ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਚੜਾਓ। ਗੁਲਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਲਹ ਲਾਲ, ਲਾਲ ਫੁੱਲ। ਗਹਿਬਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗੂੜਾ, ਗਹਿਬਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੂੜਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਗੂੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੀਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਸੱਚ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਝੋਕ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੂੰਬਾ ਤੂੰਬਾ ਉਡਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਸਿਦਕ ਦਾ ਰੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਹਰ ਜਪ ਏਕੈ ਭਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਸੰਤੋਖੀਆਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਰ ਜਪ, ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਨਾ, ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਏਕੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਰੇਣ
ਰੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਰਨ ਧੂੜ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਚਿਆਰ ਜਨ, ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਚਿਆਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਸ਼ਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਚਿਆਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਰੇਣ, ਹੇ ਭਾਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਜਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੰਤ ਸਭਾ ਗੁਰ ਪਾਈਐ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਧੇਣ। ਧੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਾਂ, ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ। ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਲਾ ਕਰ ਮੰਨੋ, ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ, ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਸਚਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਧੇਨ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਾਮ ਤੇਨ ਗਊ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾਮ ਤੇਨ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਰਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ, ਉੱਚੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਉੱਪਰ ਮਹਿਲ ਮੁਰਾਰ। ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਟਿਕਾਣਾ। ਮੁਰਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਰ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੁਰ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਰਾਖਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਮਿਲਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਵਾਈਆਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਖਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਖਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਿਕਾਣਾ, ਥਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥਾਂ, ਸੁਹਾਵਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਭਾਏਮਾਨ, ਉੱਚੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਚਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਟਿਕਾਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪਾਈਐ, ਦਰ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸੱਚ ਕਰਨੀ, ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਚਰਣ। ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ।
ਜੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਉਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰ ਔਰ ਘਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ, ਸੱਚ ਕਰਨੀ, ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ, ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ, ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰ ਔਰ ਘਰ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਨੀ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਨੋ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਪਾ ਲਈ, ਸੱਚਾ ਆਚਰਣ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਪਿਆਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਆਤਮ ਰਾਮ ਵਿਚਾਰ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਝੂਠ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਟ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ, ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਚੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਈਐ। ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਵਿਧ ਕਰਮ ਕਮਾਈਏ ਹੈ, ਆਸ ਅੰਦੇਸਾ ਹੋਏ। ਤ੍ਰਿਵਿਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ, ਤ੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ, ਵਿਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮ, ਤ੍ਰਿਵਿਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੋ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ, ਰਜਗੁਣ, ਤਮਗੁਣ ਔਰ ਸਤਗੁਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਜਗੁਣ, ਤਮਗੁਣ, ਸਤਗੁਣ ਕੀ ਨੇ? ਰਜਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲਤ ਕਰਮ। ਤਮਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਗੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰੀਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਧੀਨ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸ ਅੰਦੇਸਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਿਆਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਔਰ ਅੰਦੇਸਾ ਯਾਨੀ ਸਹਿਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਾਵਾਂ ਔਰ ਸੰਸਿਆਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਹਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗੁਰਬਿਨ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੁਟਸੀ, ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਗਾਣਾ ਹੈ, ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗੁਰਬਿਨ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੁਟਸੀ। ਗੁਰਬਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿੰਗੀ ਲਕੀਰ, ਕੁਟੀ, ਤ੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਤੇ ਕੁਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੰਗੀ ਲਕੀਰ। ਤਿੰਨ ਵਿੰਗੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜੋ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਊੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲਕੀਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਊੜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਜੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਤਿੰਨ ਵਿੰਗੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਖਿਜ। ਕਿਉਂ ਗੁਰਬਿਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਛੁੱਟ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿਜ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਿਜ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਯਤਨ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪਣੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਖਿਜ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ। ਸੁਖ ਹੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ। ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਛਾਣੀਐ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਲ ਧੋਏ। ਨਿਜ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਨਿਜ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਨਿਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਮਹਿਲ ਪਛਾਣੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਲ ਧੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਲ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਭਟਕਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਛਾਣੀਏ, ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਪਛਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਕੋ ਖੋਜ ਤੇ, ਪਾਇਓ ਸੋਈ ਠੌਰ। ਸੋਈ ਫਿਰਕੈ ਤੂੰ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਕੋ ਕਹਿਤਾ ਔਰ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਕਿਉਂ ਘਰ ਵਾਸ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਲ ਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤਿਆਂ, ਵਰਤਾਂ ਸਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਧੁੱਪਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਬਿਨ ਹਰ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂ ਘਰ ਵਾਸ। ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪਦੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀਐ, ਅਵਰ ਤਿਆਗੈ ਆਸ। ਏਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਵਸਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਵਰ ਤਿਆਗੈ ਆਸ, ਹੋਰ ਆਸਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਆਸਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਆਸਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਸਰਾਧ ਕੀਤਿਆਂ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕੀਤਿਆਂ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਇਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਿਆ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਝੁਕਿਆ, ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਆਦਿਕ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੇਖ ਦਿਖਾਈਐ, ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਸ।
ਜਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ, ਦਿਖਾਈਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਦਿਖਾਈਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਣਾ, ਜੋ ਆਪ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਸਦਕੇ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।